മോദിയുടെ കൂടെ ഡിന്നർ കഴിച്ച ആളാണ്. How was that experience when you saw him? He is very down to earth. He's very kind. ഞാൻ He's ഇതിലില്ലേ amazing. Actually, I love cooking. Yeah. ആണോ? ഇതൊക്കെ Shock you. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കുബൂൽ സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് Until I say 3 times Kabul hai, he cannot marry me. Like it's വട്ടം complete. കബൂലും പറയാം. Yeah, it's incomplete. The marriage is incomplete. സമ്മതമാണോ? അത് ഹിന്ദിയിൽ. तेरी नजरों में है तेरे सपनों में है नाराजी मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी. ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. കൊച്ചി ടു ലക്നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വരാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ ഒക്കെ മേടിക്കും. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടിക്കറ്റ്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാനത് അംബാനിയോ 1000 കോടി മുടക്കിയിട്ട് കല്യാണം നടത്താൻ അനാർക്കലി ഫിലിം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു വൈബാണ്. അതേപോലത്തെ ഒരു ഫാമിലിയാണ്. അബ്ബ ഭയങ്കര പാവാണോ? അബ്ബ ഭയങ്കര പാവ. മറ്റേത് ദുഷ്മൻ. ഫേവറേറ്റ് മലയാളം ആക്ട്രസ് പറ അങ്ങോട്ട്. Actress. Yeah. Urvashi. ഭയങ്കര ഫാനാണ്. Okay, which is your favorite film of Urvashi? Mohanlal is there. What is that name? മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയില്ല, ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറ. Mohanlal Eta. മോഹൻലാലേട്ടന്നല്ല, മോഹൻലാലേട്ടല്ല, ലാലേട്ട. സ്ഫടികം. Yeah. Okay, പറ സ്ഫടികം. Spagitum. അങ്ങനെ മോദിയുടെ കൂടെ ഡിന്നർ കഴിച്ച ആളാണ്. കമന്റ് എന്താവോ എന്തോ. ഞങ്ങളുടെ തമ്മിൽ മോദിയുടെ കൂടെ ഡിന്നർ കഴിച്ച അക്ബറിന്റെ വൈഫിന്. Why you guys want to? ഡിന്നർ അല്ല, ലഞ്ച്. Okay, lunch. Okay, how was that experience when you saw him for the first time? ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് Actually, At the that class time he level, was. which standard? Yeah, that time he was chief minister of the Gujarat. Actually. Yeah. PM ആയിട്ടില്ല. PM ആയിട്ടില്ല. Yeah. Okay. Yeah. നമ്മൾ PM ആക്കിയിരിക്കുന്നു. He is very down to earth. He's very kind. ഞാൻ Yeah, he's ഇതിലില്ലേ. amazing. He's amazing. In person, if you meet, he's completely different. Like he's a very amazing person. Yeah. Okay. Okay, അടിപൊളി. അല്ലാ. അല്ല ഇവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലോ 2 സ്റ്റേറ്റിൽ തമ്മിലുള്ള കുറെ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ എക്സ്ട്രാ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയിന്റ്സ്. Food and all is like completely different, of course. You know, in North India, in Lucknow, you have varieties of dishes like wahan ka non-veg. It's just amazing, you know. That ഇവളുടെ taste. ഉമ്മയുടെ കൈപ്പുണ്യം വേറെ ലെവലാ. അയ്യോ അവിടുത്തെ Actually, my mom, she's from Mumbai, but she got married with my dad. He's from Lucknow. But she knows all states food. മുറാദാബാദ് ബിരിയാണി Everything. ചുമ്മാ ഒരു മസാല ഇടാതെ റൈസ് ഇട്ട് തരും. പക്ഷെ ആ റൈസ് ഒക്കെ Lucknow biryani, Hyderabad, Kerala, every kind of dishes she knows. Like South Indian, North Indian, continental, she is all rounder. My mom is like, I just really inspired from her. She's all മല കണ്ടോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ലക്നൗ റിലേറ്റഡ് ഫുഡ്സ് കൊച്ചിയിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ലക്നൗ സെറ്റ് നവാബ് പേര് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. സിറ്റി ഓഫ് നവാബി. ഓക്കെ. ഷിറിൻ എന്തൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യും? Yeah, I used to cook like all non-veg, veg. Actually, I love cooking. Yeah. ആണോ? ഇതൊക്കെ Shock you. Yeah. When he came into my life, I was just trying my best to, you know, learn cooking. Yeah. But मुझे like personally बहुत interest है cooking में. അത്യാവശ്യത്തിന് ഫ്രീഡം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ. But I never got a chance. Like I used to study different places, different. So I never got a chance to cook and all. And when I come to home, chef maid is there. So I don't get a chance to cook. But still. അവരുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അതൊന്നും ഒന്നുമില്ല. But still, when Umma used to go in kitchen, I used to look her कैसे बना रही है, how she is cooking. The way Umma is cooking is completely different. No, I don't think so any chef can make like that. So then yeah, sometimes chala samay ഞാൻ try ചെയ്യും like some different dish. ചില സമയം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു ഫുഡ് ഏതാ ആദ്യമായിട്ട്? അറിയോ
white chicken, you remember? Afghani white ഓ chicken. അഫ്ഗാനി വൈറ്റ് ചിക്കൻ. Shahi chicken. ഒരു അഫ്ഗാനി വൈറ്റ് ചിക്കൻ, അത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ചിക്കൻ കുറുമല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ But that is a bit different. അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നമ്മള് സരിഗമപ്പനെ കുറിച്ചല്ലേ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം അതില് മറ്റേ അഗർത്തും സാധു പാടിയ ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ ഒരു സോങ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയാ, കുറച്ചുകൂടി ഒരു വൈഡ് റേഞ്ച്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോപിചേട്ടൻ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിലോട്ട് വിളിക്കണത് ഈ അഗർത്തും. അത് പാടി കഴിഞ്ഞപ്പം മൈക്കെ പാടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗോപിചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് എണീറ്റ് വന്നിട്ട് ഗോപിചേട്ടൻ മൈക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടൊന്ന് ചെവിയിൽ പാടുക വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെവിയിൽ പാടിയിട്ട് സോ ദിസ് ഈസ് യുവർ വോയിസ്, മൈക്ക് ടെക്നിക്കൊന്നുമല്ല, ഇതാണ് നിൻ്റെ വോയിസ്. അപ്പോൾ ഗോപിചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വോയിസ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ വരണമെന്ന്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു വോയിസ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോപിചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നുയിരെ പാടിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അഗർത്തും സാധു പാടാൻ അതിൻ്റെ ആ പോർഷൻ ശരി. तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो. എന്തല്ലേ ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെ ഞാൻ അല്ലേ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് നന്നായി പാടിണ്ടല്ലേ, നല്ല രസം. രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും അല്ലേ? രക്ഷപ്പെടായിരിക്കും നല്ലോണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്നുയിരിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇപ്പൊ മൊത്തം ടോട്ടൽ എത്ര ഫിലിംസിൽ സോങ്സ് പാടിയിട്ടുണ്ട്? ടോട്ടലി ഒരു 10-23 സിനിമകൾ പാടി, പാട്ടുകൾ പാടി. അപ്പം അതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയതിൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഒരു എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനിൽ വന്ന ലാസ്റ്റ് പടം എന്ന് പറയുന്നത് കൊത്താണ്, ആസിഫ് അലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല, അത്രയും വലിയ പടങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. സി ബി മലയിൽ സാറ്, രഞ്ജിത്ത് സാറ്, അത്രയും 25 വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു പാട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈലാസേട്ടൻ വിളിച്ച് പാടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഒരു ഡുവറ്റ് പാടി. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ TV കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സി ബി മലയിൽ സംവിധാനം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവരൊന്നും. ഞാൻ ആ സിനിമയിലെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ പുള്ളി ഫുൾ അവിടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൺസോളിലുണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി എന്നെ കേട്ടിട്ട് മോനെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പാടി വെക്കുന്ന പോലെ പുള്ളി പറഞ്ഞു. അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്കൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസാണ്. അതേമാതിരി ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ കൂടെ പാടിയത് നമ്മൾ എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മറ്റേ ചെറുപ്പകാലം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് മെൻ്റലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് കിട്ടിയിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും. ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ല നമുക്ക്, അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പാടുന്നവരൊന്നും ഇല്ല വീട്ടിൽ. അത്യാവശ്യം വല്യമ്മ പണ്ട് മറ്റേ കല്യാണങ്ങൾക്ക് പാടിയിരുന്നു എന്നല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അറിവിൽ കുടുംബത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ നല്ല പാട്ടുകാർ ഇല്ല. ഒരു കസീൻ ഉണ്ട് ജിംഷാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അതല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ അങ്ങനെ പാട്ടുകാരില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു 10-22 പടത്തിൽ പാടി. ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് സി ബി മലയിൽ സാറിൻ്റെ കൊത്തിൽ പാടി. പിന്നെ കുറച്ച് പടങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല, വഴിയിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പാടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഒരു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു ആസ് എ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയ ഒരു മെയിൻ സോങ് ഏതായിരുന്നു? എന്നുയിര് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഷാൻകാട് ഉല്ലാസം എന്ന് പറയുന്ന പടത്തിൽ പാടിയിരുന്നു, ഷൈനികം. അത് പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്നുയിരെ പോലെ ആൾക്കാർ അങ്ങ് ചോദിക്കാറില്ല. പക്ഷെ അതും നല്ല പാട്ടായിരുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രതീക്ഷ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ്. നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അറിയാം ഇത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം കൂടി വേണമല്ലോ, എല്ലാം കൂടി ഒത്തു വരുമ്പോഴല്ലേ അത് ഹിറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഇപ്പം എന്നുയിരല്ലേ ആദ്യമായിട്ടൊരു ആസ് എ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ പാടിയൊരു പാട്ട്, ആ സോങ് കൂടി. ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് 4 വരിയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ സിത്താരേച്ച പാടിയേക്കണേ. എന്നുയിരേ പെൺകിളിയേ എന്നഴകേ
തേന്മഴയേ നീ എന്ന വാക്കെന്നുള്ളിൽ പ്രണയമായി, നീ എന്ന വാക്കെന്നുള്ളിൽ പുലരിയാ, നീയൊരാളിലെൻ ഹൃദയമിതാ നീലമേഘമായി അലയുകയായി. 4 പേരുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ 4 പേര് ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയില്ലേ? അത് കൊറേ റീൽസിലും ഭയങ്കര ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ നിക്കാഹിന്റെ ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോട്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഒരു മിററിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം. കുറേ വീഡിയോസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, അത് എന്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചു അതെന്താന്ന്. അത് ഞാനും ചോദിക്കാൻ നിൽക്കുക. That is just one of the ritual from our side of family tradition. എന്താ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ അങ്ങനെ മിററിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട്? It's not talking and all. വീട്ടിലൊക്കെ മിററിൽ നോക്കി സംസാരിക്കൂലേ, അതുമാതിരിയൊക്കെ തന്നെ. അല്ല എന്നാലും nothing, just looking first time. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കണ്ണാടി നോക്കുന്നത്. ഓക്കേ, അങ്ങനെ നോക്കുന്നോണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണാം കണ്ണാടി കൂടെ. അല്ലാണ്ട് എന്താ അല്ല, അതങ്ങനെ എനിക്കും അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ സംഭവം. പിന്നെ നമ്മള് ഒരു ഒഴുക്കില് പോയി. അതേപോലെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്ത വേറെ എന്തെങ്കിലും റിച്വൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല, പിന്നെ ഉള്ളത് മറ്റേ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മളവിടുത്തെ നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ് തീരും. കൈ കൊടുക്കുക, ഷേക്കിന്റെ കൊടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു, നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കുബൂൽ സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് പെണ്ണിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, വാപ്പാക്ക് റൂളില്ല, നമ്മള് തമ്മിലാണ്. അപ്പൊ until I say 3 times kabul hai, he cannot marry me. Like it's complete, it's incomplete, the marriage is incomplete. സമ്മതമാണോ? അത് ഹിന്ദിയില്. എന്താണ് ഹിന്ദിയിൽ ചോദിക്കുന്നത്? അതന്നെ അവര് മറ്റേ കാലി ഉണ്ടാവും, ചോദിക്കും കുബൂലാണോ, അപ്പൊ കുബൂൽ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ ആളവിടെ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അതിലൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ആളുടെ ഹിന്ദി ഒന്നാമത് ആൾക്ക് പ്രായമുണ്ട്, പിന്നെ ആളുടെ ഹിന്ദി ആളുകളെ നാവ് കുഴഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ആള് എന്നോട് അറബിയില് ഉറുദുലാവുന്നു പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുള്ളി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ സംസാരിക്കണ മാതിരി വേറെ കാര്യങ്ങളിൽ പുള്ളി സംസാരിക്കും. ഞാൻ അതും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അത് തീർന്നത്. ആള് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അയാള് വേറെ ഫോണിലൊക്കെ ആരോട് സംസാരിക്കണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഞാനതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അവസാനം മറ്റേ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞ അതെ കഴിഞ്ഞു, അത് ഇനി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടെന്ന്. അങ്ങനെ കുറെ കോമഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലാവണില്ല ഇവരുടെ നിക്കാഹ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കണ്ടായി. അടുത്തതെന്താന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടായി. Because we do have a lot of different rituals, tradition in our family. A lot of things we actually, yeah. പ്രാവിനൊക്കെ പറത്തി ഞങ്ങള്. പിന്നല്ലാതെ അത് ഞങ്ങളെ മറ്റേ പാട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് ചോദിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു. സാധാരണ നോർമലി കല്യാണ ആൽബങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മൊത്തം റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സും ഭയങ്കര നല്ല വേറെ വേറെ സോങ്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഓൺ കമ്പോസ് ചെയ്ത് സിംഗ് ചെയ്ത സ്വന്തമായിട്ട് ഇറക്കിയ പാട്ട് ഇന്ന് റിലീസ് ആവാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ. എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്? അല്ല, ഒന്നാമത് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ അതാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതുമ വേണ്ടേ? എല്ലാവരും ഇപ്പം നോർമലി പലരും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം പാടി കൊടുക്കാം. അതിപ്പോ സിംഗേഴ്സ് എല്ലാവരും പാടുന്നുണ്ട്. പലരും ഇപ്പൊ ബ്രൈഡിനെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പാടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പാടി കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പുതുമ വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വൈ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എ ന്യൂ സോങ്. അപ്പോൾ കമ്പോസ് ചെയ്തു. ഫായിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തു. ഗഫൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് പുള്ളി ലിറിക്സ് ചെയ്തു. അതാണ് ആള്. അപ്പം ലിറിക്സ് അതേമാതിരി ഞാൻ പാടി ഒറ്റടിക്ക് 2 ദിവസം മുന്നേ ഫട്ടാഫട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് അവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്തു നിക്കാഹിൻ്റെ അന്ന്. അത് രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങള് എൻട്രി ആ പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ്. യെസ്. അപ്പൊ ആ പാട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഹൈലൈറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ പാട്ട് ഒരു നമ്മുടെ നിക്കാഹിന്റെ ഒരു സെറമണി മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് റിലീസ്. Yes. And that was a complete surprise for me as well, for my family. Okay, അറിയില്ല.
എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു മൊമെന്റില് ഇപ്പം ഇവൾക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് just സർപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ വീട്ടുകാർക്കൊന്നും ആർക്കും കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ? actually I really got emotional. ആഹാ, It was amazing. The lyrics, the composing, everything was just amazing. ആ, പിന്നെ ഹിന്ദി മലയാളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളൊരു സോങ്ങാണ്. Song. മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, എനിക്ക് എന്താ പറയാ, അത്രയും എനിക്ക് പെർഫെക്ഷൻ അത്രയും വേണമായിരുന്നു. കാരണം ഇവരവിടെ നിന്നുള്ള ഇപ്പൊ പ്രീതം, അതേപോലെ പ്രീതം സാർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അവിടുത്തെ വെഡിങ് സോങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാട്ട് തന്നെ ആവണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ആ ഒരു സോങ്. ഒരു മലയാളിത്വം അതിനകത്ത് ഇല്ല, എന്നാൽ മലയാളം ലിറിക്സ് ഉണ്ടായില്ല. Like as I'm from North India, even I felt it like it's just, you know, Arjit Singh and he's like, yeah. No, seriously, I felt like that. ഓക്കെ, വേറെന്ത് വേണം? ശരി, ഇപ്പൊ ഒരു ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ ടൈമില് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോലെ. ഞാനാണെങ്കിൽ ഷോ ആയിട്ട് പുറത്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായിരിക്കും. ചിലപ്പോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോ കേരളത്തിൽ തന്നെ ലോങ് ആയിരിക്കും. കാണലൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ ജിയോ ഓഫർ ഫാമിലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ശരി, അപ്പൊ ഈ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടഫ് അല്ലേ? ഇപ്പം എപ്പോഴും കാണുക സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പം രണ്ടുപേരും ബിസി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അക്ബർ എപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടി ട്രാവലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം ഷെറിൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടൈമില് വിളിച്ചാൽ കിട്ടണം എന്നില്ല. അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടക്കൊക്കെ അടി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യും. ഞാൻ പറയും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശരിയാക്കാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ വന്ന് സോൾവ് ആക്കും, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ. പക്ഷെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ അത് യൂസ്ഡ് ആയി. ഇപ്പൊ അവളാണെങ്കിലും അവൾ എന്നേക്കാൾ തിരക്കുള്ള ആളാ. നമ്മള് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ഇവൾക്കാണെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റ്, സെമിനാർ, ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് റിസർച്ച്, ഇവളുടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ വേറെ കുറെ തിരക്ക് ഇവൾക്കുണ്ടാവും. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവൾക്ക് പ്രശ്നമാവുക. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ തിരക്കായിരിക്കുമല്ലോ, വിളിക്കും എവിടെയാണ് ആള് ഫ്രീ ആവുക പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഞാൻ പരമാവധി ആളെ ബിസി ആക്കി നിർത്താനുള്ള ശ്രമിക്കുന്നത്. I was trying to make you busy, you know. Oh, really? Okay, അപ്പോൾ ഇനി 8 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റിയൽ മാരേജ്. 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം. 8 എന്നുള്ള ഒരു കണക്കല്ല, ഇല്ല, കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയാ? അതിനെന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെഡിങ് ആയിരിക്കണം? ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ലക്നൗ ആയിരിക്കും ഇൻഷാല്ലാ. ലക്നൗ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഒരു ട്രെയിനിന്റെ ഒരു ബോഗി മൊത്തം, ഒരു AC കമ്പാർട്ട്മെന്റ് മൊത്തം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി എല്ലാരും കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ്. അതൊരു 1.5 ട്രിപ്പായിരിക്കും. മൊത്തം പാട്ടും ബഹളവും എല്ലാമായിട്ട് ഒരു ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. കൊച്ചി ടു ലക്നൗ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വരാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ ഒക്കെ മേടിക്കിട്ടുണ്ട്. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടിക്കറ്റ്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാനത് അംബാനിയോ 1000 കോടി മുടക്കിയിട്ട് കല്യാണം നടത്താൻ. അതിപ്പോ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് അവിടുത്തെ ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളിങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വിളിച്ചിട്ട് അതിനായിട്ട് തന്നെ കുറെ ടീമുണ്ട് അതിനകത്ത്. എടാ നീ ഉണ്ടോ, മറ്റോ വേണ്ട, ഇവ മതി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓൾറെഡി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, ഇങ്ങനെ എന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നീ ബാക്കിയുണ്ട്, ആൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറെ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് അല്ലാഹ് ഹാസ് റിട്ടൺ. എന്നാലും ഷെറിന്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇനി മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ഒരു വിഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായില്ല. ലൈക്ക് മാരേജ് ഇത് വേണം, യു വാണ്ട് സംതിങ് ഓൺ യുവർ മാരേജ് ഡേ? ഇല്ല, മാക്സിമം നമ്മൾ നിക്കായി തന്നെ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ജൂത്ത ചുറായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിച്വൽ ഉണ്ട്. അതായത് ഇവളുടെ സിബ്ലിങ്സ് വന്നിട്ട് എന്റെ ഷൂ കട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് മോളെ, അതൊന്നും അറിയില്ല. എന്നിട്ട് ആ ഷൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കണം അത്രേ. അങ്ങനെ
Okay. how much they ask, she have to pay. അവര് ചോദിക്കുന്നത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെരുപ്പടാണ് നിൽക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവര് ആ ഫംഗ്ഷന് അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുന്ന പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആ ചെരുപ്പ് മേടിക്കണം. ഞാൻ വേറെ 2 ടീമിനെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചെരുപ്പ് വേറെ 2-3 സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൊണ്ടായി നമ്മൾ അടുത്ത് ഇടും. അങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും വിഷയമില്ല, നമ്മള് മലയാളികളുടെ അടുത്താണെന്ന് നടക്കില്ല. Oh, really? നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇത് പറയോ, മലയാളി, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ, ഞങ്ങളാണ് ബെസ്റ്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട്? എട്ടക്ക പുള്ളിക്കാരുടെ ഡെയിലി ഒരു സാധനം വരും. പുള്ളിക്കാരുടെ ഡെയിലി ഒരു സാധനം വരും. ഐ എം റോയൽ ഫാമിലി. അപ്പൊ ഞാൻ റോയൽ അന്ന് ഫോളോ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് റോയൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. Not like that. അപ്പൊ ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തും. റോയലാ അവിടെ ഇരി റോയൽ. No, I won't say like that, but something is there, like, you know, something in the culture or tradition ഇവരുടെ ലക്നൗ അല്ലേ something I'll say ki, you know, ऐसे करना है, ऐसे करना है, हमारे family का ऐसे culture tradition അതെ, है. that's what I'm saying, what I'm about to say, like ഇവര് ലക്നൗ ആണല്ലോ. ലക്നൗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സിറ്റി ഓഫ് നവാബി എന്ന് പറയുന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റിയാണ് ലക്നൗ. സിറ്റി ഓഫ് നവാബ്. അപ്പൊ റോയൽസും നവാബീസും ഉള്ള ഒരു സിറ്റി എന്നാണ് ലക്നൗ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ അതിനകത്തോട്ടൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതിലൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഹരിഹരൻ സാറിന്റെ ഒരു കോൺസേർട്ട് ഹരിഹരൻ സാറ് ലക്നൌവിൽ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു. ഹരിഹരൻ സാറിന്റെ ഗോയിങ് ടു പെർഫോം ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് നവാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഹരിജി ഒക്കെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൺസേൺ ആണ് അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഫൈനാണ്. അപ്പൊ ഭയങ്കര സംഭവം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ഞാൻ മറ്റേ അനാർക്കലി ഫിലിം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ആ ഒരു വൈബാണ്. അതേപോലത്തെ ഒരു ഫാമിലിയാണ്. പക്ഷെ ഉപ്പ അത്ര പ്രശ്നക്കാരനല്ല കേട്ടോ. ഉപ്പ ഭയങ്കര പാവം. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ് മൂവി അനാർക്കലി? അനാർക്കലി He only suggested me that, and after watching I was pretty shocked. അപ്പൊ അബ്ബ ഭയങ്കര പാവാണോ? അബ്ബ ഭയങ്കര പാവം. മറ്റേത് ദുഷ്മൻ. ഓ, അത് ദുഷ്മൻ. Ayuba is very sweet. Like he first see my happiness. Even before nikah, before marriage, he asked me only one question. Your happiness? For your happiness? We all are like agree for that. അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല. മറ്റേത് ഭയങ്കര പ്രശ്നം. പക്ഷെ ആ ഫിലിം കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ നവാബിയൻസും ലക്നൗ ആ ഒരു വൈബ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരിലേക്ക് അതേപോലത്തെ ഒരു ഇതന്നെ സംസാരമൊക്കെ ഇവിടെ സംസാരിക്കണത് അതേപോലെ തന്നെ. അതായത് ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത്ര ലെവലിൽ മുകളിലോട്ടൊന്നും വോയിസ് പോയില്ല. എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ആകെ ബഹളാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മ, ഉപ്പ, പെങ്ങള്, ഞാന് എല്ലാവരും ഇത്ര ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെ വരില്ല. ലെവലിൽ നിന്ന് മുകളിൽ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വട്ടം ഉമ്മയും എല്ലാവരും കൂടി സംസാരിച്ചു. എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് why they are fighting? ഞാൻ പറഞ്ഞു, they are not fighting, they are just talking. ഞങ്ങളവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുമ്പോ ഒച്ച കൂടും. ഇവരവിടെ എങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇവരെ സംസാരിക്കുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ ഫോണിലൂടെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ പറയും ഒന്ന് ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും, കേക്കണ്ടായത്. ഇവരുടെ അവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ മെല്ലെ വഴക്കും എന്തോ ഓടോ ഓടോ അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ how you are fighting with your siblings and because you don't have much voice now, like कैसे लड़ाई करते हैं, ऐसा एक्शन. अरे ऐसा नहीं है, लड़ाई तो हम सब लड़ाई उसमें लैंग्वेज मटे CBSE सेटअप आ നമ്മളൊക്കെ കേരള ബാക്ക് ബെഞ്ചസ് keep quiet ऐसा नहीं है, behave stay okay. ഇവരെ ഫൈറ്റ് അതൊക്കെയാണ്. ഓക്കേ ഇല്ല we do normally. ഓക്കെ, ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഷെറിൻ എങ്ങനെ ഹിന്ദിയിലാണോ ചീത്ത അറിയോ ഇംഗ്ലീഷിലാണോ ചീത്ത? ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി ബോത്ത്, because he understand Hindi. ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഇവൾക്കാണ് സൗണ്ട് അല്ല, ഇവൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഫേവർ ഇവൾക്കാണ്. കാരണം ഇവൾക്ക് ഹിന്ദിയിൽ സുഖമായിട്ട് ചൂടാവാം. എനിക്ക് ചൂടാവണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഹിന്ദിയിലേക്കൊക്കെ മാറ്റും. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് മലയാളത്തിൽ ചൂടാവും. പിന്നെ ഇവൾക്ക് ഒരു മറ്റേ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്, ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് പറയും നേരത്തെ ചൂടായപ്പോ പറഞ്ഞ ഹിന്ദിയിലെ തെറ്റായിരുന്നു.
ശരിയാക്കി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പഠിപ്പിക്കണല്ലോ, അതുകൂടി ഉണ്ടല്ലോ. क्या मैं समझी नहीं. ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. No. Like you will correct his grammar when you guys were fighting. അയ്യോ അതെന്താ അങ്ങനെ കുറെ അവസ്ഥ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. സൂപ്പർ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ നമ്മള് ചൂടാകുമ്പോ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മള് ഹിന്ദി ഇതായതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ പോകും. വേറെ ചിലപ്പോ മീനിങ് വേറെ എന്തൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യില്ല, പിന്നെ അത് അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ Yeah, because kuch meanings Hindi mein it's like completely different when you say in Hindi. Yeah. So, like he is not meant to say that he ye bolna hai, like he is not thinking ki aisa intention hai, but while saying in Hindi it's completely different. Yeah, so I will try to make him understand it's different meaning. സത്യം പറഞ്ഞാൽ വഴക്ക് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫുള്ള് ചമ്മി നാറി ഇരിക്കണ്ടല്ലേ? അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. വഴക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് പരമാവധി ഇപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതലും മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് ചീത്ത പറയുമ്പോ. അപ്പൊ ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ അവള് ആവശ്യത്തിന്റെ കഥ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ, അവൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. മലയാളം പഠിക്കണല്ലോ അവള്. Anyways, I'm trying my maximum to learn Malayalam, and I really love Malayalam language. Actually, not only Malayalam. Actually, I love to learn new languages. So I know Tamil, Hindi, English, Malayalam, somewhat, Arabic, Urdu. JSS-ലാണ് പഠിച്ചിരുന്നു കോയമ്പത്തൂർ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. തമിഴ് ഒക്കെ അങ്ങനെ. Which is your favorite Malayalam song? Malayalam song. A lot of Malayalam songs. മലയാളം ആക്ട്രസ് ആരാന്ന് ചോദിക്കേ. Okay, favorite Malayalam actress. പറ അങ്ങോട്ട്. പറ. Actress. Yeah. Urvashi. Urvashi. ഭയങ്കര ഫാനാണ്. Okay, which is your favorite film of Urvashi? Actually, I've seen some movies, but I don't know the name. I don't know to pronounce that. Okay. But there is some name, you know, that Mohanlal is there. What is that name? മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയില്ല, ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറ. Mohanlal Eta. മോഹൻലാലേട്ടന്നല്ല, മോഹൻലാലേട്ടല്ല, ലാലേട്ട. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. Yeah, कौन सी मूवी है वो? ഏത്? which? दोनों लोग एक सॉन्ग है, they both will be drunk and singing. സ്ഫടികം. സ്ഫടികം. Yeah. Okay, പറ സ്ഫടികം. Spaghetti. Spaghetti. സ്ഫടികം അല്ല, സ്ഫടികം. Spaghetti. സ്ഫടികം. Spaghetti. സ്പ ഡി D. സ്ഫടി Spadigam. സ്ഫടികം. യെസ്. Spadigam. ഓ സമാധാനായി. സ്ഫടികം. Okay, super. So, do you sing songs? Yeah, chale song sometimes. അന്ന് ഈ സമയത്ത് ഒരു പാട്ട് No. പാടില്ല? അങ്ങനെ പാടാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. ചില സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്താണ് ആ സമയം? ആ ആള് കേട്ടിട്ടില്ല. Oh, really? No. First time, like in the beginning of our relationship itself, he asked me to sing song. He requested. I song. പിന്നെ അതിനേശം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Yeah, उसके बाद मैंने नहीं पूछा. അതെന്താ അത്ര നല്ലായിരുന്നു? इतना भी ഓ ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ? नहीं आता. കൊള്ളാം. അല്ല അസൂയ. He's jealous. नहीं, just funny के लिए. No, he's jealous of your singing. Yes. That's why. इसके वजह से. Of course, I'm not so professional like my hubby, but yeah, sometimes I can manage with the vibe. What was that song? भूल गया. हाँ? तुम ही हो. तुम ही हो and तू ही हकीकत. അങ്ങനെ. ഇത് മറ്റേ അനാർക്കലിയിലെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ പാട്ട് പാടി? അതിലവർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാസറ്റ്. അത് പാട്ടല്ല പാടുന്നത്, ഷായരിയാ. ഷായരി വേറെ അല്ലേ? ഷായരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല, കവിത, ഗദ്യരൂപം, പദ്യരൂപം, അതിൽ വർണ്ണിക്കുക നമ്മൾ പറയില്ലേ, മസ്താനി നീ ഒരു കള്ളിയാണ്, കാരണം നീലക്കടലിൽ ഫുൾ നീല നിന്റെ കണ്ണിൽ ഞാൻ കാണുന്നു, അതൊക്കെ നീ കട്ടെടുത്തെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഭുജികൾക്കൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് അടിക്കുക, നീ ഒരു കള്ളിയാണ്, കാരണം നീലക്കടലിലെ നീലവർണ്ണം മൊത്തം നീ കട്ടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ കൺകളിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ അത്? അത് കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ്. മതി. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ആക്ച്വലി യു നോ ഹി ഹാസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഗേൾസ് ഫാൻസ്. അപ്പോൾ
എന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ അടിണ്ടാക്കിയതാണോ പരിപാടിയാണോ? ഗേൾസ് ഫാൻസിന്റെ മെസ്സേജസ് തകരില്ല മോളെ, പറഞ്ഞോ, ചോദിച്ചോ. Okay. Have you ever seen messages from his girls fans? Actually, alhamdulillah, like I'm a like kind of a broad-minded girl, so I don't mind all these things. Of course, yeah. Cherry possessive will be there for, of course, every girl. That is genuine. ഈ പോർഷൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഗാലറിയിൽ വെക്കും. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ബ്രോഡ് മൈൻഡ്. ये वीडियो ना मैं कट करके मैं सेव करके रखूंगा. जरूर. Okay. Yeah. थोड़ा possessive होगा, like yeah, normally, but yeah, I don't have any problem. I don't mind because I know him, like of course. So ആണോ? അതാണ് പേടിയെന്നൊക്കെ. I know him, that's why मुझे बहुत डर लग रहा है. ऐसे ना. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. Okay, ഇപ്പം എന്തിലാ കൂടുതൽ പൊസസീവ് ആവുന്നത്? कुछ नहीं है, बट मैं जनरली आई एम टेलिंग कि ऐसे थोड़ा पॉजिटिव होगा मे बी इन सम सिचुएशन सम इंस्टेंट्स पे, दैट्स फाइन, दैट्स ओके. आई मीन കുഴപ്പമില്ല, സീനൊന്നുമില്ല. या अल्हम्दुलिल्लाह सीन ആർക്കാണ് ഇവിടെ സീൻ? जहाँ पे प्यार है वहाँ थोड़ा पॉजिटिवनेस होना ज़रूरी है, you know, that is like bit important. ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം. Yeah. ഹിന്ദി എനിക്ക് മനസ്സിലായി, സ്നേഹത്തിൽ കുറച്ച് പൊസസീവ്നെസ് ഒക്കെ വേണം. Yeah, exactly. Wow, Mastani. You started learning. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഭയങ്കര സന്തോഷം കാണാനും സംസാരിക്കാനും ഫസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഇന്റർവ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അവള് പറയായിരുന്നു മസ്താനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം കൊടുക്കുള്ളൂ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. ആൾക്ക് എന്നെ അറിയ പോലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? ഇവിടെ വന്നിട്ടല്ലേ you saw me for the first time? Yeah. പിന്നെ എങ്ങനെ പറയാ? Like that is in real, right? But तुमने देखा था इनकी हाँ ना परा कब देखा था? കപ്പൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവുന്നു. കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. അല്ല, എപ്പോ കണ്ടുന്ന്? കപ്പ് എപ്പോ അല്ലേ? കപ്പ് മീൻസ് വെൻ അല്ലേ? കബ് എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓ ഞാൻ To അഭിനയിച്ചിട്ട് be frank, I don't know much. കണ്ടോ? നാളെ തന്നിട്ട് You know, like അവര് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരില്ലാത്തോണ്ടാ. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചപ്പോ even yeah. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് മസ്താനിനെ അങ്ങനെ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ. Now I know Mastani very well. എനിക്കറിയില്ല. Even like in the actor also, Shah Rukh Khan is my favorite actor and Dulquer Salman. പക്ഷേ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല. ദുൽഖർ സൽമാനെ സൽമാൻ ദുൽഖർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാല് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സൽമാൻ ദുൽഖർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വേറെ ഒരു മൂന്നിലേക്ക് സൽമാൻ ദുൽഖറോ ആക്ടർ സൽമാൻ ദുൽഖർ വെരി പോപ്പുലർ ഇൻ കേരള, യു ഡോണ്ട് നോ. എന്നിട്ട് അവസാനം സൽമാൻ ദുൽഖർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇതാണ് നോക്കിപ്പോണ്ട് അതിനകത്ത് ദുൽഖർ സൽമാൻ. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആദ്യം ഓടിയില്ല, പക്ഷെ അറിയാത്തോണ്ടാ ദുൽഖർ സൽമാൻ. I didn't know that, like അങ്ങനെ so പുറത്ത് പറയണ്ട, നമ്മള് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, വേറെ ആരും അറിയില്ല. ഇതൊന്നും പുറത്ത് വരില്ലല്ലോ അല്ലേ? Never gonna telecast this. oh really. എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. Deal. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then Dulquer Salman will come. കമന്റ് ബോക്സ് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്തോ ആയിരിക്കും. മറ്റായിരിക്കും എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ അത് കട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കട്ടെ ഏത് ചന്ദ്രസ്ഥാനി നല്ല പേര്. No. അല്ല നോയ. I like it actually. എന്താ പ്രശ്നം മസ്താനി ചന്തപുര എന്താ It's പ്രശ്നം? actually nice. In here. ആ നൈസ് അല്ലേ? കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് നൈസ് അല്ലേ? You feel like ചന്തപുര. മസ്താനി same like chunda. No. അല്ല ചൂണ്ടൽ ഈസ് ഫൈൻ. But that is something, yeah, you know, Chandam the is real market. Mastani is coming from the Chandam. ചൂണ്ടൽ ഈസ് ആക്ച്വലി Oh, real Mastani is coming from market. It feels like some, you know, the heavy, how you feel like ചന്തപുര? what heavy feel over it. നല്ലല്ലേ? Some princess, queen or something. മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പ്രിൻസസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നേ. ചന്ത മീൻസ് മാർക്കറ്റേ. Chandam is market. Yeah. പക്ഷെ നല്ല പേരാട്ടോ അത്. എന്തിനാ അത് മാറ്റി? ശരിക്കും ഇപ്പൊ മസ്താനിന്ന് മാത്രമാണോ ശരിക്കും തൂലികാനാമം? തൂലിക നാമം. Chandapuram Palace. ഇപ്പൊ അക്ബർ ചൂണ്ടൽ മാറ്റി അക്ബർ ഗാനക്കില്. അയ്യോ ചൂണ്ടക്കാരി ഇനി വാളെടുത്ത് വരും കേട്ടോ. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് ഒരു അതല്ല, നമ്മൾക്ക് ഒരു പേര് ഒരു എന്താ പറയാ യുണീക്ക് ആവണം. അതെ. എന്നുവെച്ചാല് ഇവിടെ കേട്ടോ, പുറത്തു പോയാൽ ഖാൻ ഭയങ്കര കോമൺ ആണ്. ഇവിടെ പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല, he is a real Khan.
That is ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല. that is I got to know after in relationship. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു റിയാക്ഷൻ? എന്തൊരു രക്ഷപ്പെടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയില്ലേ? കാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, മീൻസ് ഒറിജിനൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഏതാണ് തലമുറ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു തലമുറ എന്ത് തലമുറ, എന്റെ ഉപ്പാട് പേര് വാപ്പുട്ടി. Because usually in our family, basically we marry in the Khan's family, Nawab Mughals, angane like Pathan. My mom is like from Pathan family, so we marry in that. So that was also one of the reason, you know, problem. അപ്പൊ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഖാനാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ അവരും ഓക്കെ ആയി. No, but they know that you are. പിന്നെ മനസ്സിലായി ഒന്നും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉള്ള അടുത്ത് പറയും ഖാനിലോ ഇതൊന്നും. First myself only I said don't tell that you are real Khan. പക്ഷേ when we are, you know, two families, so we have to tell the realities, you know, like telling each other. So we have said whatever the truth, he is not a real Khan. എന്നാലെന്താ ആക്ച്വലി he is a one and only Khan from Malayalam. അതല്ല, വേറെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വേറെ ഖാനുണ്ടോ? സിംഗേഴ്സിൽ വേറെ ഏത് ഖാനുള്ള മലയാളത്തിൽ? സിംഗേഴ്സിൽ വേറെ ഖാനില്ല അല്ലേ? ഇല്ല 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 ഇല്ല, one and only Khan from Malayalam film industry. Wow, nice. പിന്നെ അജ്മൽ ഖാൻ ഉണ്ട്. അത് ഇൻഫ്ലുവൻസർ അല്ലേ? അത് ഇൻഫ്ലുവൻസർ, ബട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചല്ലോ. ബട്ട് സിംഗേഴ്സിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സിംഗേഴ്സിൽ ഞാൻ നാളെ അജ്മൽ ഖാൻ പാടി ഞാനത് തിരിച്ചെടുക്കും. ഏയ് അവനെങ്ങനെ പാടാനൊന്നും. One single Khan. അവന് പണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് അജ്മൽ പണ്ട് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയക്കുകയായിരുന്നു, എടാ ഈ പാട്ടൊന്ന് പാടിയിട്ട് അയച്ചു തരുമോ? അപ്പൊ ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടി അയച്ചു കൊടുക്കും. എടാ ഈ പാട്ടൊന്ന് പാടി അയച്ചു തരുമോ? അപ്പൊ ഞാൻ ആ പാട്ട് പാടി. എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മളടുത്ത സുഹൃത്താണ്. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ്. ആൻഡ് ഒരുപാട് സന്തോഷം കാണാനും സംസാരിക്കാനും പറ്റിയതിൽ. ആൻഡ് ഇപ്പം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ വരെയാണ്. അതിന് Thank you so much. ലൈഫ് ലോങ് ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. Thank you so much. Thank you Masari. Nice to meet you too. ഓ മസാലയുടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പൊലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടോ. ആളിരുന്ന് എന്നിട്ട് ആക്കി കൊണ്ടു തീർന്നേ. താങ്ക് യു. Such a sweet girl. I love you. You look very beautiful. Thank you so much. Sweet. എങ്ങനെ കിട്ടി? എങ്ങനെ കിട്ടി? എങ്ങനെ? മീഷോ. നോ, ഇത് സാറ. അപ്പൊ താങ്ക് യു. No, you are also such a sweet girl, you know. താങ്ക്സ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ, അങ്ങോട്ടൊരു വാലായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു വാല. താങ്ക് യു. കഴിഞ്ഞില്ലേ?